सायंकालीन देववंदन। महादेव्याः कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रम् अहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभु तत्त्वलोचनदायकम्। जय गुरुदेव सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहन्तादिमहान्। विश्वभावव्यापी तदपि एकविमलचिद्रो ज्ञानानन्दमहेश्वरा जयवन्ताजिनभो। महत्तत्त्वमहनीयमः महाधाम गुणधाम चिदानन्दपरमात्मा वन्दो रमताराम्। तीन भुवन चूड़ारतन समश्री जिनके पाय नमत पाइये आप पद सब विधि बंधनशाय। दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं। दर्शनात् दुरिध्वंसि वन्दनाद् वाञ्छितप्रद पूजनात् पूरकः श्रीणां जिनः साक्षात् सुरद्रुम। प्रभु दर्शन सुख संपदा प्रभु दर्शन नवनिधि प्रभु दर्शन से पामिये सकल मनोरथ सिद्धि। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। श्रीमत्परब्रह्म गुरुं वदामि श्रीमत्परब्रह्म गुरुं नमामि। श्रीमत्परब्रह्म गुरुं भजामि श्रीमत्परब्रह्म गुरुं स्मरामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानधूपं मनः पुष्पं पंचेन्द्रियहुताशनं क्षमा जाप संतोष पूजा पूज्यो देवो निरञ्जनः। देवेषु देवोऽस्तु निरञ्जनो मे गुरुर्गुरुष्वस्तु दमीशमी मे। धर्मेषु धर्मोऽस्तु दयापरो मे त्रीणेव तत्त्वानि भवे भवे मे। परात्पर गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अहो अहो श्री सद्गुरु
करुणा सिंधु अपार, आपामर पर प्रभु कर्यो अहो अहो उपकार। शू प्रभु चरण कने धरूं, आत्मा थी सौहीन, ते तो प्रभुए आपियो वर तू चरणाधीन। आदेहादि आज थी वर तो प्रभु आधीन, दास दास हूँ दास छूं, आप प्रभु नो दीन। षट स्थानक समझावीने भिन्न बताव्यो आ, म्यान थकी तरवारवर ए उपकार अमा। जे स्वरूप समझाविना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन्। जय जय गुरुदेव सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी। अंतर्जामी भगवान इच्छामी क्षमा समणो वंदेयो जावणी जाए निशियाए मथेण वंदामि। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेणे आप्यु भाननी तेने सदा प्रणाम। जय जय गुरुदेव सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी। अंतर्जामी भगवान इच्छामी क्षमा समणो वंदेयो जावणी जाए निशियाए मथेण वंदामि। देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मां हो वंदन गणी। जय जय गुरुदेव सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी। अंतर्जामी भगवान इच्छामी क्षमा समणो वंदेयो जावणी जाए निशियाए मथेण वंदामि। नमोस्तु 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 शरणं 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 त्रिकाल शरणं भवो भव शरणं सद्गुरु शरणं। सदा सर्वदा त्रिविध त्रिविध भाव वंदन हो, विनय वंदन हो, समयात्मक वंदन हो। ओम नमोस्तु जय गुरुदेव शांति। परम तारु परम सज्जन परम हेतु परम दयाळ परम मयाड़ परम कृपाड़ वाणी सुरसाड़ अति सुकुमार जीव दया प्रतिपाड़ कर्म शत्रु ना काड़ माहणो माहणो शब्द ना करनार। आपके चरण कमल में मेरा मस्तक, आपके चरण कमल मेरे हृदय कमल में अखंडपणे संस्थापित रहे संस्थापित रहे। सत्पुरुषों का सत्स्वरूप मेरे चित्त स्मृति के पथ पर टंकोत्कीर्णवत् सदोदित जयवंत रहे जयवंत रहे। आनंद मानंद करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज बोध रूपम योगीन्द्र मीड्यम भवरोग वेद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। क्षमापना। हे भगवान, હું બહુ ભૂલી ગયો। મેં તમારા અમૂલ્ય વચનને લક્ષમાં લીધા નહીં। તમારા કહેલા અનુપમ તત્વનો મેં વિચાર કર્યો નહીં। તમારા પ્રણીત કરેલા ઉત્તમ શીલને સેવ્યું નહીં। તમારા કહેલા દયા, શાંતિ, ક્ષમા અને પવિત્રતા મેં ઓળખ્યા નહીં। હે ભગવાન, હું ભૂલ્યો, આથડ્યો, રઝળ્યો અને અનંત સંસારની વિટંબનામાં પડ્યો છું। હું પાપી છું। હું બહુ મદોન્મત્ત અને કર્મરસથી કરીને મલિન છું। હે પરમાત્મા, તમારા કહેલા તત્વ વિના મારો મોક્ષ નથી। હું નિરંતર પ્રપંચમાં પડ્યો છું। અજ્ઞાનથી અંધ થયો છું। મારામાં વિવેક શક્તિ નથી
અને હું મૂઢ છું, નિરાશ્રિત છું, અનાથ છું. નિરાગી પરમાત્મા, હું હવે તમારો, તમારા ધર્મનો અને તમારા મુનિનું શરણ ગ્રહું છું. મારા અપરાધ ક્ષય થઈ હું તે સર્વ પાપથી મુક્ત થઉં એ મારી અભિલાષા છે. આગળ કરેલા પાપોનો હું હવે પશ્ચાતાપ કરું છું. જેમ જેમ હું સૂક્ષ્મ વિચારથી ઊંડો ઉતરું છું, તેમ તેમ તમારા તત્વના ચમત્કારો મારા સ્વરૂપનો પ્રકાશ કરે છે. તમે નિરાગી, નિર્વિકારી, સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ, સહજાનંદી, અનંત જ્ઞાની, અનંતદર્શી અને ત્રૈલોક્ય પ્રકાશક છો. હું માત્ર મારા હિતને અર્થે તમારી સાક્ષીએ ક્ષમા ચાહું છું. એક પળ પણ તમારા કહેલા તત્વની શંકા ન થાય. તમારા કહેલા રસ્તામાં અહોરાત્ર હું રહું, એ જ મારી આકાંક્ષા અને વૃત્તિ થાઓ. હે સર્વજ્ઞ ભગવાન, તમને હું વિશે શું કહું? તમારાથી કંઈ અજાણ્યું નથી. માત્ર પશ્ચાતાપથી હું કર્મજન્ય પાપની ક્ષમા ઈચ્છું છું. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. વીતરાગનો કહેલો ધર્મ. વીતરાગનો કહેલો પરમ શાંત રસમય ધર્મ પૂર્ણ સત્ય છે, એવો નિશ્ચય રાખો. જીવના અનધિકારીપણાને લીધે તથા સત્પુરુષના યોગ વિના સમજાતું નથી. તો પણ તેના જેવું જીવને સંસાર રોગ મટાડવાને બીજું કોઈ પૂર્ણહિતકારી ઔષધ નથી, એવું વારંવાર ચિંતન કરવું. આ પરમ તત્વ છે, તેનો મને સદાય નિશ્ચય રહો. એ યથાર્થ સ્વરૂપ મારા હૃદયને વિશે પ્રકાશ કરો અને જન્મ મરણાદી બંધનથી અત્યંત નિવૃત્તિ થાઓ, નિવૃત્તિ થાઓ. હે જીવ, આ ક્લેશરૂપ સંસાર થકી વિરામ પામ, વિરામ પામ. કાંઈક વિચાર, પ્રમાદ છોડી જાગૃત થા, જાગૃત થા. નહીં તો રત્ન ચિંતામણી જેવો આ મનુષ્ય દેહ નિષ્ફળ જશે. હે જીવ, હવે તારે સત્પુરુષની આજ્ઞા નિશ્ચય ઉપાસવા યોગ્ય છે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હે કામ, હે માન, હે સંગુદય, હે વચનવર્ગણા, હે મોહ, હે મોહદયા, હે શિથિલતા, તમે શા માટે અંતરાય કરો છો? પરમ અનુગ્રહ કરીને હવે અનુકૂળ થાઓ, અનુકૂળ થાઓ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. દુર્લભ એવો મનુષ્ય દેહ. દુર્લભ એવો મનુષ્ય દેહ પણ પૂર્વે અનંત વાર પ્રાપ્ત થયા છતાં કંઈ પણ સફળપણું થયું નહીં. પણ આ મનુષ્ય દેહને કૃતાર્થતા છે કે જે મનુષ્ય દેહ આ જીવે જ્ઞાની પુરુષને ઓળખ્યા તથા તે મહાભાગ્યનો આશ્રય કર્યો. જે પુરુષના આશ્રય અનેક પ્રકારના મિથ્યા આગ્રહાદિની મંદતા થઈ, તે પુરુષને આશ્રય આ દેહ છૂટે એ જ સાર્થક છે. જન્મ જરા મરણાદિને નાશ કરવાવાળું આત્મજ્ઞાન જેમને વિશે વર્તે છે, તે પુરુષનો આશ્રય જ જીવને જન્મ જરા મરણાદિનો નાશ કરી શકે. કેમ કે તે યથાસંભવ ઉપાય છે. સંયોગ સંબંધે આ દેહ પ્રત્યે આ જીવને જે પ્રારબ્ધ હશે તે વ્યતીત થઈ તે દેહનો પ્રસંગ નિવૃત્ત થશે. તેનો ગમે ત્યારે વિયોગ નિશ્ચય છે. પણ આશ્રયપૂર્વક દેહ છૂટે એ જ જન્મ સાર્થક છે કે જે આશ્રયને પામીને જીવ તે ભવે
અથવા ભાવિ એવા થોડા કાળે પણ સ્વસ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરે. શ્રી સદ્ગુરુએ કહ્યું છે, એવા નિર્ગ્રંથ માર્ગનો સદાય આશ્રય રહો. હું દેહાદિ સ્વરૂપ નથી અને દેહ, સ્ત્રી, પુત્ર આદિ કોઈ પણ મારા નથી. શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ અવિનાશી એવો હું આત્મા છું. એમ આત્મભાવના કરતા રાગ દ્વેષનો ક્ષય થાય. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. પ્રણિપાસ્તુતિ. હે પરમ કૃપાળુ દેવ, જન્મ જરા મરણાદિ સર્વ દુઃખોનો અત્યંત ક્ષય કરનારો એવો વીતરાગ પુરુષનો મૂળ માર્ગ આપ શ્રીમદે અનંત કૃપા કરી મને આપ્યો. તે અનંત ઉપકારનો પ્રત્યુપકાર વાળવા હું સર્વથા અસમર્થ છું. વળી આપ શ્રીમદ કંઈ પણ લેવાને સર્વથા નિષ્પૃહ છો, જેથી હું મન, વચન, કાયાની એકાગ્રતાથી આપના ચરણાર વિંદમાં નમસ્કાર કરું છું. આપની પરમ ભક્તિ અને વિતરાગ પુરુષના મૂળ ધર્મની ઉપાસના મારા હૃદયને વિશે ભાવ પર્યંત અખંડ જાગૃત રહો એટલું માગું છું. તે સફળ થાઓ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રની સ્તુતિ. પતિત જન પાવની સુર સરિતા સમી અધમ ઉદ્ધારિણી આત્મસિદ્ધિ. જન્મ જન્માંતરો જાણતા જોગીએ આત્મ અનુભવ વડે આજ દીધી. ભક્ત ભગીરથ સમા ભાગ્યશાળી મહા ભવ્ય સૌભાગ્યની વિનતીથી ચારુતર ભૂમિના નગર નડિયાદમાં પૂર્ણ કૃપા પ્રભુએ કરીતી. પતિત જન પાવની સુર સરિતા સમી અધમ ઉદ્ધારિણી આત્મસિદ્ધિ. અધમ ઉદ્ધારિણી આત્મસિદ્ધિ. શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર. સમજાવિના પામ્યો દુઃખ નંદ. સમજાવ્યું તે
વાણી માહી વર્તે મોહાવેશમાં શુષ્ક જ્ઞાની તે આઈ वैराग्यादि सफल तो जो सह आत्मज्ञान तेमज आत्मज्ञाननी प्राप्ति तणानी दान ત્યાગ વિરાગન ચિત્તમાં થાયન તેને જ્ઞાન અટકે ત્યાગ વિરાગમાં તો ભૂલે નિજ ભાન જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે તહાં સમજવું તે ત્યાં ત્યાં તે આચરે આત્માર્થી જન સેવે સદ્ગુરુ ચરણને ત્યાગી દઈ નિજ પક્ષ પામે તે પરમાર્થને નિજ પદનો લે લક્ષ આત્મજ્ઞાન સમદર્શિતા વિચરે ઉદય પ્રયોગ અપૂર્વ વાણી પરમ શ્રુત સદગુરુ લક્ષણ યોગ્ય પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ સમ નહીં પરોક્ષ જીન ઉપકાર એવો લક્ષ થયા વિના ઉગે ન આત્મવિચાર સદ્ગુરુના ઉપદેશ વણ સમજાયન જીન રૂપ સમજ્યા વણ ઉપકાર શો સમજે જીન સ્વરૂપ આત્માદીય અસ્તિત્વના જેહ નિરૂપક શાસ્ત્ર પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ યોગ નહીં ત્યાં આધાર સુપાત્ર અથવા સદ્ગુરુએ કહ્યા જે અવગાહન કાજ તે નિત્ય વિચારવા કરી મતાંતર ત્યાં જ રોકે જીવ સ્વચ્છંદ તો પામે અવશ્ય મોક્ષ પામ્યા એમ અનંત છે ભાખ્યું જીન નિર્દોષ પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ યોગથી સ્વચ્છંદ તેરો કાય અન્ય ઉપાય કર્યા થકી પ્રાય
લક્ષણ. બાહ્ય ત્યાગ પણ જ્ઞાન નહીં, તે માને ગુરુ સત્ય અથવા નિજ કુળ ધર્મના, તે ગુરુમાં જ મમત્વ. જે જીન દેહ પ્રમાણને સમવસરણાદિ સિદ્ધિ, વર્ણન સમજે જીનનું, રોકી રહે નિજ બુદ્ધિ. પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ યોગમાં વર્તે દ્રષ્ટિ વિમુખ, અસદ્ગુરુને દ્રઢ કરે નિજ માનાર્થે મુખ્ય. દેવાદી ગતિ ભંગમાં જે સમજે શ્રુત જ્ઞાન, માને નિજ મત વેશનો આગ્રહ મુક્તિ નિદાન. લયું સ્વરૂપન વૃત્તિનું ગ્રયું વ્રત અભિમાન, ગ્રહે નહીં પરમાર્થને લેવા લૌકિક માન. અથવા નિશ્ચય નય ગ્રહે માત્ર શબ્દની માય, લોપે સદવ્યવહારની સાધન રહિત થાય. જ્ઞાન દશા પામે નહીં, સાધન દશા ન કાંઈ, પામે તેનો સંગ જે તે બુડે ભવમાહી. એ પણ જીવ મતાર્થમાં નિજ માનાધિકાજ, પામે નહીં પરમાર્થને અનધિકારી માજ. નહીં કશાય ઉપશાંતતા, નહીં અંતર વૈરાગ્ય, સરળપણું ન મધ્યસ્થતા, એ મતાર્થી દુર્ભાગ્ય. લક્ષણ કહ્યા મતાર્થીના, મતાર્થ જાવા કાજ. હવે કહું આત્માર્થીના, આત્માર્થ સુખ સાજ. આત્માર્થી લક્ષણ. આત્મજ્ઞાન ત્યાં મુનિપણું, તે સાચા ગુરુ હોય, બાકી કુળ ગુરુ કલ્પના આત્માર્થી નહીં જોય. પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ પ્રાપ્તિનો ગણે પરમ ઉપકાર, ત્રણેય યોગ એકત્વથી વર્તે આજ્ઞાધાર. એક હોય ત્રણ કાળમાં પરમાર્થનો પંથ, પ્રેરે તે પરમાર્થને તે વ્યવહાર સમંત. એમ વિચારી અંતરે શોધે સદ્ગુરુ યોગ, કામ એક આત્માર્થનું, બીજો નહીં મન રોગ. કશાયની ઉપશાંતતા, માત્ર મોક્ષ અભિલાષ, હવે ખેદ પ્રાણી દયા, ત્યાં આત્માર્થ નિવાસ. દશા નહીં બીજ્યા સુધી જીવ લહે નહીં જોગ, મોક્ષ માર્ગ પામે નહીં
સુહાય તે બોધે સુવિચારણા ત્યાં પ્રગટે સુખદાય જ્યાં પ્રગટે સુવિચારણા ત્યાં પ્રગટે નિજ જ્ઞાન જે જ્ઞાને ક્ષય મોહ થઈ પામે પદ નિર્વાણ ઉપજે તે સુવિચારણા મોક્ષ માર્ગ સમજાય ગુરુ શિષ્ય સંવાદથી ભાખું ષટપદ આઈ ષટપદ નામ કથન આત્મા છે તે નિત્ય છે કરતા નિજ કર્મ છે ભોગતા વળી મોક્ષ છે મોક્ષ ઉપાય સુધર્મ ષટ સ્થાનક સંક્ષેપમાં ષટ દર્શન પણ તે સમજાવા પરમાર્થને કહ્યા જ્ઞાનીએ શંકા શિષ્ય ઉવાચ આત્માના હોવાપણા રૂપ પ્રથમ સ્થાનકની શિષ્ય શંકા કહે છે નથી દ્રષ્ટિમાં આવતો નથી જણાતું રૂપ બીજો પણ અનુભવ નહીં તેથી ન જીવ સ્વરૂપ અથવા દેહ જ આત્મા અથવા ઇન્દ્રિય પ્રાણ મિથ્યા જુદો માનવો નહીં જુદું એંધાણ વળી જો આત્મા હોય તો જણાય તે નહીં કેમ જણાય જો તે હોય તો ઘટપટ આદિ જેમ માટે છે નહીં આત્મા મિથ્યા મોક્ષ ઉપાય એ અંતર શંકા તણો સમજાવો સદુપાય સમાધાન સદગુરુ વાચક આત્મા છે એમ સદગુરુ સમાધાન કરે છે ભાસ્યો દેહાધ્યાસથી આત્મા દેહ સમાન પણ તે બંને ભિન્ન છે પ્રગટ લક્ષણે ભાન ભાસ્યો દેહાધ્યાસથી આત્મા દેહ સમાન પણ તે બંને ભિન્ન છે જેમ અસીને મ્યાન જે દ્રષ્ટા છે દ્રષ્ટિનો જે જાણે છે રૂપ
શિષ્ય ઉવાચ આત્મા નિત્ય નથી એમ શિષ્ય કહે છે. આત્માના અસ્તિત્વના આપે કયા પ્રકાર સંભવ તેનો થાય છે અંતર કરે વિચાર. બીજી શંકા થાય ત્યાં આત્મા નહીં અવિનાશ દેહ યોગથી ઉપજે દેહ વિયોગે નાશ. અથવા વસ્તુ ક્ષણિક છે ક્ષણે ક્ષણે પલટાય એ અનુભવથી પણ નહીં આત્મા નિત્ય જણાય. સમાધાન. સદગુરુ વાચ આત્મા નિત્ય છે એમ સદગુરુ સમાધાન કરે છે. દેહ માત્ર સંયોગ છે વળી જડ રૂપી દ્રશ્ય ચેતનના ઉત્પત્તિ લય કોના અનુભવ વશ. જેના અનુભવ વશે ઉત્પન્ન લયનું જ્ઞાન તે તેથી જુદા વિના થાય ન કેમે ભાન. જે સંયોગો દેખીએ તે અનુભવ દ્રશ્ય ઉપજે નહીં સંયોગથી આત્મા નિત્ય પ્રત્યક્ષ. જડથી ચેતન ઉપજે ચેતનથી જડ થાય એવો અનુભવ કોઈને ક્યારે કદી ન થાય. કોઈ સંયોગોથી નહીં જેની ઉત્પત્તિ થાય નાશન તેનો કોઈમાં તેથી નિત્ય સદાય. ક્રોધાદી તરતમ્યતા સર્પાદિકની માય પૂર્વજન્મ સંસ્કાર તે જીવ નિત્યતા ત્યાંય. આત્મા દ્રવ્ય નિત્ય છે પર્યાય પલટાય બાળાદી વયત્રણ્યનું જ્ઞાન એકને થાય. અથવા જ્ઞાન ક્ષણિકનું જે જાણી વધનારો તે ક્ષણિક નહીં કર અનુભવ નિર્ધાર. ક્યારે કોઈ વસ્તુનો કેવળ હોય ન નાશ ચેતન પામે નાશ તો કેમાં ભળે તપાસ. શંકા. શિષ્ય ઉવાચ આત્મા કર્મનો કરતા નથી એમ શિષ્ય કહે છે. કરતા જીવન કર્મનો કર્મ જ કરતા કર્મ અથવા સહજ સ્વભાવ કા કર્મ જીવનો ધર્મ. આત્મા સદા સંગને કરે પ્રકૃતિ બંધ અથવા ઈશ્વર પ્રેરણા તેથી જીવ અબંધ. માટે મોક્ષ ઉપાયનો કોઈ ન હેતુ જણાય
કાં નહીં જાય. સમાધાન. સદ્ગુરુ વાચ. કર્મનું કરતાપણું આત્માને જે પ્રકારે છે તે પ્રકારે સદ્ગુરુ સમાધાન કરે છે. હોયન ચેતન પ્રેરણા કોણ ગ્રહે તો કર્મ, જડ સ્વભાવ નહીં પ્રેરણા જો વિચારી ધર્મ. જો ચેતન કરતું નથી, નથી થતા તો કર્મ, તેથી સહજ સ્વભાવ નહીં, તેમજ નહીં જીવ ધર્મ. કેવળ હોત અસંગ જો ભાસત તને ન કેમ, અસંગ છે પરમાર્થથી પણ નિજ ભાને તેમ. કરતા ઈશ્વર કોઈ નહીં, ઈશ્વર શુદ્ધ સ્વભાવ, અથવા પ્રેરક તે ગણીએ, ઈશ્વર દોષ પ્રભાવ. ચેતન જો નિજ ભાનમાં કરતા આપ સ્વભાવ, વર્તે નહીં નિજ ભાનમાં કરતા કર્મ પ્રભાવ. શંકા. શિષ્ય વાચ. તે કર્મનું ભોગતાપણું જીવને નહીં હોય એમ શિષ્ય કહે છે. જીવ કર્મ કરતા કહો પણ ભોગતા નહીં સોય, શું સમજે જડ કર્મ કે ફળ પરિણામી હોય. ફળદાતા ઈશ્વર ગણી, ભોગતાપણું સદાય, એમ કહે ઈશ્વર તણું, ઈશ્વરપણું જ જાય. ઈશ્વર સિદ્ધ થયા વિના જગત નિયમ નહીં હોય, પછી શુભાશુભ કર્મના ભોગ્ય સ્થાન નહીં કોઈ. સમાધાન. સદ્ગુરુ વાચ. જીવને પોતાના કરેલા કર્મનું ભોગતાપણું છે એમ સદ્ગુરુ સમાધાન કરે છે. ભાવ કર્મ નિજ કલ્પના માટે ચેતન રૂપ, જીવ વીર્યની સ્ફુરણા ગ્રહણ કરે જડ ધૂપ. ઝેર સુધા સમજે નહીં, જીવ ખાય ફળ થાય, એમ શુભાશુભ કર્મનું ભોગતાપણું જણાય. એક રાંક ને એક નૃપ એ આદિ જે ભેદ, કારણ વિના ન કાર્ય તે, તેજ શુભાશુભ વેદ્ય. ફળદાતા ઈશ્વર તણી, એમાં નથી જરૂર, કર્મ સ્વભાવે પરિણમે, થાય ભોગથી દૂર. તે ભોગ્ય વિશેષના સ્થાનક દ્રવ્ય સ્વભાવ, ગહન વાત છે શિષ્ય આ કહી સંક્ષેપે સાવ. શંકા. શિષ્ય વાચ. જીવનો તે કર્મથી મોક્ષ નથી એમ શિષ્ય કહે છે. કરતા
कर्म रहित न क्याय। સમાધાન સદગુરુ વાચક. તે કર્મથી જીવનો મોક્ષ થઈ શકે છે એમ સદગુરુ સમાધાન કરે છે. જેમ શુભાશુભ કર્મ પર જાણ્યા સફળ પ્રમાણ, તેમ નિવૃત્તિ સફળતા માટે મોક્ષ સુજાણ. વીત્યો કાળ અનંત તે કર્મ શુભાશુભ ભાવ, દેહ શુભાશુભ છેદતા ઉપજે મોક્ષ સ્વભાવ. દેહાદિક સંયોગનો આત્યંતિક વિયોગ, સિદ્ધ મોક્ષ શાશ્વત પદે નિજ અનંત સુખ ભોગ. શંકા. શિષ્ય વાચક. મોક્ષનો ઉપાય નથી એમ શિષ્ય કહે છે. હોય કદાપી મોક્ષ પર નહીં અવિરોધ ઉપાય, કર્મો કાળ અનંતના શાથી છેદ્યા જાય. અથવા મત દર્શન ઘણા કહે ઉપાય અનેક, તેમાં મત સાચો કયો બને નહીં અવિવેક. કઈ જાતિમાં મોક્ષ છે, કયા વેશમાં મોક્ષ, એનો નિશ્ચય ના બને, ઘણા ભેદ એ દોષ. તેથી એમ જણાય છે મળે ન મોક્ષ ઉપાય, જીવાદી જાણ્યા તણો શોપકાર જ થાય. પાંચે ઉત્તરથી થયું સમાધાન સર્વાં, સમજું મોક્ષ ઉપાય તો ઉદય ઉદય સદ્ભાગ્ય. સમાધાન સદગુરુ વાચક. મોક્ષનો ઉપાય છે એમ સદગુરુ સમાધાન કરે છે. પાંચે ઉત્તરની થઈ આત્મા વિશે પ્રતી, આશે મોક્ષોપાયની સહજ પ્રતીત એ રીત. કર્મ ભાવ અજ્ઞાન છે, મોક્ષ ભાવ નિજવાસ. અંધકાર અજ્ઞાન સમ નાશે જ્ઞાન પ્રકાશ. જે જે કારણ બંધના દેહ બંધનો પંથ, તે કારણ છેદક દશા મોક્ષ પંથ ભવ અંત. રાગ દ્વેષ અજ્ઞાન એ મુખ્ય કર્મની ગ્રંથ, થાય નિવૃત્તિ જે હતી તે જ મોક્ષનો પંથ. આત્મા સત ચૈતન્યમય સર્વાભાસ રહી,
अचूक उपाय कर्म बंध क्रोधादिति हणे क्षमादिकते प्रत्यक्ष अनुभव सर्वने एमाशो संदेह छोड़ी मत दर्शन तणो आग्रह तेम विकल्प कयो मार्ग आसादशे जन्म तेह ना अल्प षटपद ना षट प्रश्न ते पूछ्या करी विचार ते पदनी सर्वांगता मोक्ष मार्ग निर्धार जाति वेशनो भेद नहीं कयो मार्ग जो होय साधे ते मुक्ति लहे एमा भेदन कोय कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष भवे खेद अंतर दया ते कही जिज्ञास ते जिज्ञासु जीवने थाय सद्गुरु बोध तो पामे समकीर्तने वर्ते अंतर शोध मत दर्शन आग्रह तजी वर्ते सद्गुरु लक्ष लहे शोध समकीत ते जीमा भेद न पक्ष वर्ते निज स्वभावनो अनुभव लक्ष्य प्रति वृत्ति वहे निज भावमा परमार्थे समकीत वर्धमान समकित थई ताणे मिथ्याभास उदय थाय चारित्रनो वीतराग पदवास केवल निज स्वभावनु अखंड वर्ते ज्ञान कहिए केवल ज्ञान ते देह छता निर्वाण कोटि वर्षનું સ્વપ્ન પણ જાગ્રત થતા શમાય તેમ વિભાવ અનાદિનો જ્ઞાન થતા દૂર થાય छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म नहीं भोगता तू तेहनो एज धर्मनो मर्म એ જ ધર્મથી મોક્ષ છે તું છો મોક્ષ સ્વરૂપ અનંત દર્શન જ્ઞાન તું અવ્યાબાધ સ્વરૂપ शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम बीजो कहिए केटलो कर विचार तो काम નિશ્ચય સર્વે જ્ઞાનીનો આવી યત્ર સમાય ધરી મૌનતા એમ કહી સહજ સમાધિ માય શિષ્યબોધ બીજ પ્રાપ્તિ કથન સદગુરુના ઉપદેશથી આવ્યું અપૂર્વ ભાન નિજ
पद निज माही लयो, दूर थयो अज्ञान। भास्यो निज स्वरूप ते शुद्ध चेतनारो, अजर अमर अविनाशिने देहातीत स्वरूप। करता भोक्ता कर्मनो विभाव वर्ते जाय, वृत्ति वही निज भाव मां थयो अकर्ता त्याय। अथवा निज परिणाम जे शुद्ध चेतनारो, करता भोक्ता तेहनो निर्विकल्प स्वरूप। मोक्ष कयो निज शुद्धता, ते पामे ते पंथ। समजाव्यो संक्षेप मां सकल मार्ग निर्ग्रंथ। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपामर पर प्रभु कर्यो अहो अहो उपकार। शू प्रभु चरण कने धरूं, आत्मा थी सौही। ते तो प्रभुए आपियो, वरतूं चरणाधीन। आदि हादि आज थी वरतो प्रभु आधीन। दास दास हूँ दास छूं, तेह प्रभु नो दीन। षट स्थानक समजाविने, भिन्न बताव्यो आ। म्यानथ की तरवार व ए उपकार अमाप। उपसंहार। दर्शन षटे समाय छे, आ षट स्थानक माही। विचारता विस्तार थी, संशय रहे न काई। आत्मभ्रांति समरोग नहीं, सद्गुरु वैद्य सुजान। गुरु आज्ञा समपाठ्य नहीं, औषध विचार ध्यान। जो इच्छो परमार्थ तो, करो सत्य पुरुषार्थ। भवस्थिति आदि नाम लई, छेदो नहीं आत्मार्थ। निश्चय वाणी सांभळी, साधन तजवानोय। निश्चय राखी लक्ष्यमा, साधन करवा सोय। नय निश्चय एकांत थी, आमा नथी कहे। एकांते व्यवहार नहीं, बन्ने साथ रहेल। गच्छमत नीजे कल्पना, ते नहीं सद्व्यवहार। भान नहीं निज रूपनु, ते निश्चय नहीं सार। आग
जे निमित्त पामे नहीं सिद्धत्वने रहे भ्रांतिमां स्थित मुखथी ज्ञान कथे अनि अंतर छूट्यो नमो ते पामर प्राणी करे मात्र ज्ञानीनो द्रोह दया शांति समता क्षमा सत्य त्याग वैराग्य ओयम मुमुक्षु घट विषे एह सदाय सुजाग्य मोह भाव क्षय होय ज्या अथवा होय प्रशांत ते कहिए ज्ञानी दशा बाकी कहिए भ्रांत सकळ जगत ते एठव अथवा स्वप्न समान ते कहिए ज्ञानी दशा बाकी वाचा ज्ञान स्थानक पांच विचारिने छठे वर्ते जे पामे स्थानक पांचमो एमा नहीं संदेह देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती ते ज्ञानी ना चरणमा हो वंदन अगणी देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती ते ज्ञानी ना चरणमा हो वंदन अगणी जे स्वरूप समजा विना पाम्यो दुख नंद समजाव्યું તે પદ નમો શ્રી સદ્ગુરુ ભગવન સમજાવ્યું તે પદ નમો શ્રી સદ્ગુરુ ભગવન સમજાવ્યું તે પદ નમો શ્રી સદ્ગુરુ ભગવન ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ. ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ પ્રભુ એવું માગો છું રહે ચરણ કમળમાં ધ્યાન પ્રભુ એવું માગો છું તારો મુખડો પ્રભુજી હું જોયા કરું રાત દાડો ભજન તારા બોલ્યા કરું રહે અંત સમય તારો ધ્યાન પ્રભુ એવું માગો છું ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ પ્રભુ એવું માગો છું મારી આશા નિરાશા કરજે નહીં મારા અવગુણ હૈયામાં ધરજે નહીં શ્વાસે શ્વાસે રહે તારો નામ
રાખી લેજે. આવી દેજે દર્શન દાન પ્રભુ એવું માગું છું. ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ પ્રભુ એવું માગું છું. રહે ચરણ કમળમાં ધ્યાન પ્રભુ એવું માગું છું. ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ પ્રભુ એવું માગું છું. અંતમંગલ. ખામેમી સૌ જીવે સૌવે જીવાખમંતુ મે મિત્તિ મે સૌ ભૂએષુ વૈરમ મજ્જમ ન કેણઈ. સર્વથા સૌ સુખી થાઓ સમતા સૌ સમાચરો. સર્વત્ર દિવ્યતા વ્યાપો સર્વત્ર શાંતિ વિસ્તરો. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. સદ્ગુરુ દેવ કી જય. પરમ કૃપાળુ દેવ કી જય. ત્રિલોકનાથ કી જય. સબ સંતન કી જય. આનંદ ઘન. હું આત્મા છું. આપનો સેવક છું. સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું. આપનો સેવક છું. સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું. આપનો સેવક છું. સૌનો મિત્ર છું.